PhD کی ہے اپنی نگرانی میں، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مقالہ. جیسا کہ فاطمی صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ مجھے چند نظمیں اور متفرد کشور ناہید فہمیدہ ریاض پروین شاکر جہاں اردو شاعری کے نگار خانے کو سجانے سنوارنے میں پیش نظر آتی ہیں، وہیں اردو شاعری کے حوالے سے خوبصورت رنگوں کی ملکہ پروین شیر بھی ہیں. دوسری شاعرات نے جہاں قلم کی نوک اور سے اردو شاعری کی نوک پلک درست کی ہے، وہیں پروین شیر نے قلم کی جگہ برش کا استعمال کیا ہے. ان کے یہاں مختلف رنگ اپنی روشنی بکھیرتے نظر آتے ہیں. بقول وہاب اشرفی، پروین شیر اردو کی شاید واحد شاعرہ ہیں جن کا تعلق بیک وقت مصوری اور موسیقی سے بھی ہے. وہ اپنے فن مصوری کا مسلسل مظاہرہ کرتی رہی ہیں، جن کی پذیرائی بین الاقوامی سطح پر ہوتی رہی ہے. پروین شیر نے اپنے اندر کی تمام خشک سالیوں کو انجمن آرائیوں کے حوالے کر دیا. ان کی شاعری کا کینوس اس وقت اور خوبصورت نظر آتا ہے جب وہ بے زبان مظلوم و نادار انسانوں کے احوال کے لیے پیلے اور زرد رنگوں کو اظہار کا ذریعہ بناتی ہیں اور الفاظ کے انتخاب میں بڑی ذہانت سے کام لیتی ہیں. انہوں نے استحصالی سماج کی تصویریں مختلف زاویوں کے ساتھ پیش کی ہیں. جگہ جگہ انہوں نے ظلم کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی ہے. پروین شیر کا مجموعہ کرشیاں رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہے جس کا ہر پھول اپنی الگ شناخت رکھتا ہے. مجموعہ کرشیاں کی نظموں میں کٹھن سوال، قتل، تابوت، تجربہ گاہ، فصل گریہ، ہمزاد، قد آوری کا دکھ، اسرات وغیرہ وغیرہ یہ تمامی نظمیں نسائی شاعری کا خوبصورت احاطہ کرتی ہیں. نظم تابوت کے اقتباس سے میری رائے کی توثیق ہوتی ہے. چند اقتباس میں پیش کر رہا ہوں. گہرے بادل کی پھٹی چادر میں سو گیا ہے ابھی سورج تھک کر، ایک چڑیا ہے سرے شاخے ہوائیں باہر، بند کمرے کی گھٹن جیسے ہو تابوت کوئی جس کی ایک کھڑکی یہ احساس دلاتی ہے کہ میں زندہ ہوں. نظم تابوت امید افزا ماحول کی طرف اشارہ ہے جو نسائی احساسات کی بہترین عکاس ہے جسے فطرت کے پس منظر میں پیش کیا گیا ہے. یہ بھی پروین شیر کے اندر چھپے ہوئے مصورانہ حس کی جادوگری سے تعبیر کی جائے گی. نظم تجربہ گاہ بھی عہد حاضر کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے. ہمارے موجودہ عہد میں کہیں کچھ ہو نہ ہو، تجربہ گاہوں میں روز ہی نت نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں. انسانی زندگی نئے کی تلاش میں سرگرم عمل نظر آتی ہے. انسان جہاں تباہ کاری کے نئے اسلحے ایجاد کر رہا ہے، وہیں اپنے بچاؤ میں بھی پیش ہے. پروین شیر نے نظم میں دنیا کو ایک تجربہ پسند حیثیت اور بصیرت کے ساتھ دیکھا ہے جسے ایک دن تباہ ہونا ہے. مٹی کے کھنکتے برتنوں کی طرح کھنکتے اور چمکتے ہوئے شاداب چہروں کو ایک دن مٹی ہو جانا ہے. چند اقتباس نقل ہیں. یہ دہر ایک لیب ہے، سبھی بشر لگے ہوئے ہیں تجربوں کی دوڑ میں. حیات کے شروع سے سفر آخرت تلک یہ تجربے نئے بہت بلائے جان ہیں کہ احتیاط کچھ بھی ہو، کوئی بھی ٹیوب گیس کی پیالہ کوئی زہر کا اگر گرے گا ہاتھ سے تو ممکنہ امر ہے یہ جلا دے سر سے پاؤں تلک. جو لوگ اپنا چہرہ لے کے آئے ہیں وہ چہرہ کھو کے جائیں گے. پروین شیر کی ایک مختصر نظم کٹھن سوال. یہ نظم جتنی مختصر ہے اتنی ہی جامع اور پراثر ہے. پروین نے اس نظم کے حوالے سے معاشرے کی دکھتی رگوں پر انگلیاں رکھ دی ہیں. جہاں انسانی رشتوں کی ناقدری اور پامالی پر نظم ایک ضرب کاری کہی جائے گی. نظم کٹھن سوال واقعی اپنے آپ میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں. نظم کے چند اقتباس نقل ہے. جب یہ کسی نے مجھ سے پوچھا دنیا میں ہے کون تمہارا سب سے سچا سب سے اچھا دوست بتاؤ، یہ سنتے ہی عقل کے دریا میں میرے ادراک کی کشتی چکر کھانے لگی بھنور میں. کوئی جواب نہ پا کر اس کا سوچ کر ہوئی نڈھال. عمر میں پہلی بار کسی نے پوچھا تھا یہ کٹھن سوال. اس نظم میں سوال پوچھنے والے کی ذہنی سطح کا اندازہ بھی ہوتا ہے جہاں شک و شبہ کی فضا بنتی بگڑتی نظر آتی ہے. پروین شیر کی یہ نظم بھی نسائی شاعری کی راہ ہموار کرتی ہے. نظم تلاش گمشدہ زندگی کے ناہموار راستوں کا سفر ہے. خوشی کی ہلکی سی کرن ہی بہت ہے جس کے سہارے انسان غموں کو بھول جاتا ہے. اس نظم تلاش گمشدہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت نظر آتی ہے. پروین شیر نے اس نظم میں بھی فطرت کا سہارا لے کر اپنی بات کہنے کی کوشش کی ہے. چند سطور درج ذیل ہیں. مگر اس بار تو جانے کہاں غائب ہوئی ہے وہ بہت اس کو پکارا گھر کے باہر کونے میں دیکھا پر خدا جانے کہاں اس نے بسیرا کر لیا ہے چھوڑ کر مجھ کو
बहुत आजुर्दा खातिर हूँ, बहुत रंजूर बैठी हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो रास्ता ही भूल बैठी हो मेरे घर का, कहाँ ढूंढूं खुशी तुमको। नज़्म इब्तिदा में सस्पेंस पैदा करती है, आखिरी मिसरा से नज़्म का तिलिस्म सवाल की सूरत में सामने आता है। नज़्म के अंदर मानी व मतालिब की हसीन दुनिया आबाद है जो पुरमानी व पुरअसर है। नज़्म फसल गिरिया वारदात क़लबी का खूबसूरत बयान कही जाएगी, जहाँ शायरा अपने आप से सवाल करती है। ये ज़ाती सवाल जवाब की शक्ल में सारे समाज को निशाना बनाता है। नज़्म मुस्तरिब और टूटे दिलों की आवाज़ बनकर परवीन शेर के शेरी निकारखाने से निकलकर खुली फ़िज़ाओं में तहलील हो जाती है। चंद इक़्तिबास से मेरी राय की तौसीफ़ हो जाएगी। ऐ मेरे दिल तुझे आज क्या हो गया, शिद्दत गम से अशकों का है एक समंदर रवां, है फ़िज़ाओं में बिखरी हुई सिसकियाँ, शीशे दिल शिकस्ता है फिर रूह पर है अज़ियत का बारे गिरा, नावके गम है पेवस्त सीने में फिर शोले दर्द जां में है लर्ज़ा भी, मेरे ज़ख्मों का कोई मदावा नहीं, कश्तिए जां का कनारा नहीं, फिर मुस्तरिफ क्यों हुई ज़िंदगी, ऐ मेरे दिल तुझे आज क्या हो गया। परवीन शेर की नज़मों में जगह जगह सवालिया सूरत उभरती है। वो हर अहद हाजिर की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। उनके यहाँ माशरे में पेश आने वाले बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वाक़यात और हादसात पूरे तौर पर जगह पाते हैं। नज़्म क़त्ल भी अपने अंदर बड़ी गहराई और गिराई रखती है। नज़्म मुख्तसर है लेकिन बात मुकम्मल है। उन्होंने इंसानी दुखों की हेना के पत्तों के ज़रिए वजाहत फरमाई है। जिस तरह ज़रूरत ज़िंदगी ने इंसानी कदरों को सूखे पत्तों की तरह हवा के रहम करम पर छोड़ रखा है, अब वो पाँव के नीचे आए या पत्थर के नीचे, सबका मुक़द्दर एक सा नहीं होता। नज़्म क़त्ल अलामती नज़्म है, जहाँ परवीन ने तखरीबी पहलू को नुमाया करने की कोशिश की है। हिना के पत्ते मौजूदा दौर की औरत की तरह हैं, मर्दों के इस्तेसाली समाज से रोज़ ही उसका साबका पड़ता रहता है। नज़्म के इक़्तिबास दर्ज झेल हैं। हिना के पत्ते ये कह रहे हैं, हमें हमारे घरों से तुमने जुदा किया है, घरों से बेघर बना के तुमने हमारे नाजुक से जिस्म को पत्थरों में पीसा, ये जुर्म करके ये कत्ल करके तुम्हारे हाथ अब रंगे हुए हैं हमारे खून से। नज़्म में आखिरी मिसरा हिना की मुनासबत से हाथों का खून से रंग जाना एक नई एहतजाज गुना मानवियत को रोशन करता है। नज़्म कद आवरी का दुख। परवीन शेर की यह खूबसूरत नज़्म उर्दू की मशहूर शायरा सारा शगुफ्ता की ज़िंदगी पर सादिक आती है। किसी ज़माने में परवीन शाकिर ने टमाटो केचप के उन्वान से सारा की ज़िंदगी और उसकी कसम पुरसी पर भरपूर रोशनी डाली थी, लेकिन परवीन शेर ने इशारे कनाए से काम लेते हुए निसाई दुख दर्द को ज़ुबान देने की कोशिश की है। अहद हाजिर में इस तरह के न जाने कितने वाक़यात और हादसात रूनुमा होते रहते हैं जिन्हें ज़ुबान देने वाला कोई नहीं। नज़्म कदावरी का दुख से आखिरी इक़्तिबास नकल है। खता उसकी अना की थी, अना जिसने उसे मिलने से भी तो रोक रखा हुआ था, पस्ता कामत आम लोगों से, अलमिया जिसका उसको सामना करना पड़ा आखिर पे इम्कान सैराबी, झुकी तो फिर वो झुकती ही गई इस आखिरी हद तक जहां अब टूटने के मासवा चारा न था कोई। इस मजमून की आखिरी नज़्म हमजात से इस बात की वजाहत हो जाती है कि वाकई परवीन शेर ने अपनी तवाज़ात फ़िक्र तख़य्युल के रंगों से लफ्ज़ों को मुख्तलिफ तख्लीकी शेड्स अता किए हैं। मुसव्वरी और परवीन शेर आपस में लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं, जिसका इतराफ़ उन्होंने कुछ इस तरह किया है। मेरा हमजाद है ये कैनवस मेरा, मैं उसकी उजली धरती पर उगाती हूँ गमों के ऐसे पौधे जिनकी शाखों पर गुलाबी फूल खिलते हैं। मेरा हमजाद मेरा कैनवस मेरे सभी दुख दर्द का साझी रहा है उम्र भर मेरी, ये खुद मिट कर मेरी पहचान बनता है। मेरे दिल के सभी अफसाने इस पर रकम है जैसे मेरा हमजाद हो, यानी मेरा ही दूसरा रुख हो। परवीन शेर की मखसूस और मुनफरिद शनाख्त जहाँ उनके तख्लीक करदा शेरी पैकर से होती है, वहीं उसकी भरपूर शेरी रूनुमाई उनके तख्लीकी मुसव्विराना मिजाज का हिस्सा कहा जाएगा। वो अपनी हसीनों ज़र्री आरज़ुओं और तमन्नाओं को जज्बात और एहसासात के रंगों में ढालने का हुनर जानती हैं। परवीन शेर ने जहाँ नज़में कही हैं, वहीं गज़ल के दरिया में भी अपनी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों को आया वो नहा करने की भी कोशिश की है। हालांकि गज़लों की बनिस्बत वो नज़मों की तरफ ज़्यादा रुजू राग़िब नज़र आती हैं। बतौर नमूना उनकी गज़लों के चंद अशार